আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ড করিল, কাকে দেখে বনের পশু চিনিয়া নিল। সে যে মোদের নবী কামলি আলা, একসাথে পরম মেঘ সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। রিভাবটাকে একটু বাড়িয়েছেন, প্রেসার দিতে হচ্ছে। उनका दर चुमने का सिला मिल गया। इकोटा हल्का कमिए दें। उनका दर चुमने का सिला मिल गया, सरोटाया तो मुझको खुदा मिल गया। आसियों का बड़ा मर्तबा मिल गया, हसर में दामने मुस्तफा मिल गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। যখন জনম তুমি নিয়েছিলে ভবে, তুমি মাত্র কেঁদেছিলে, হেসেছিল সবে। এমন জীবন হবে করিতে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদানা मौलाना मोहम्मद वला आलि सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे आत्मो जासम दोले ऐसे महा आमीनर कोगोले, बारोई रबीउल अव्वाले। चले হবে না সুবহানাল্লাহ। बारोई रबीउल अव्वाले ফোটে ফুল পাপড়ি ওই মেঘলে, যেন চাঁদ পূর্ণিমার খেলে, মেঘেদের পারদা তোলে, মেঘেদের পারদা তোলে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। नूरे हकमो जासम दोले इसे महा आमीनर कोगोले, बारोई रबीउल अव्वाले। चोरे হবে না। बारोई रबीउल अव्वाले ফোটে ফুল পাপড়ি ওই মেঘলে, যেন চাঁদ পূর্ণিমার খেলে, মেঘেদের পারদা তোলে, মেঘেদের পারদা তোলে। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে উটনির গুণ দুর্বল ছিল, সে শক্তি আপন দেখে পেল, ওই শুকনো ছিল দুধের বাগান, সে বাটিতে দুধ জেগে ফিরে গেল। যে দেখল রহমতি নূর, জোরে হবে না। যে দেখল রহমতি নূর, হলো তার আধার মনের দূর। কি শক্তি নূরের ফুলে, কি শক্তি নূরের ফুলে। নূরে হক মুজাসসাম দোলে, এসে মহা আমিনার কোলে, 12 রবিউল আউয়ালে
12 রবিউল আউয়ালে ফোটে ফুল পাপড়ি ওই মেঘেলে যেন চাঁদ পূর্ণিমার খেগেলে মেঘেদের পর্দা তোলে মেঘেদের পর্দা তোলে আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আওয়াজ দিয়ে পড়েন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدعا بما يبينه الى اخر الحديث او كما قال प्यारे हाज़िरीन मजलिस श्रद्धेय दिनदार ईमानदार परेजगार मुत्ताकी बयोज्येष्ठ आल्लाहवाला प्रवीण मानुषेरा आजकेर महफिले बसे थाका नामाजी रोजादार दिनदार खोदा भीरु आल्लाहवाला मानुषेरा आजकेर महफिले बसे थाका बयोज्येष्ठ प्रवीण मानुषेरा आमार पितृतुल्य बापेरा आजकेर महफिले बसे थाका आमादेर घरेर सन्तानेरा आमार छोट छोट भाई बोनेरा आजकेर महफिले बसे थाका ज्ञानी गुणी मानुष शिक्षित मानुष बुद्धिजीवी मानुष सोशल मानुष काजेर मानुषेरा आजकेर महफिले बसे थाका दीन दरदी इस्लाम दरदी आल्लाहर मनोनीत बान्दारा आजकेर महफिले बसे थाका विशिष्ट व्यक्तिरा हाफेजे कुरान उलामाए किराम हुफ्फाजे किराम आल्लाह पाकेर हाजी बान्दा गणेरा खास करे एई महल्लार इमाम आमादेर सकलेर काछे सम्मानीय व्यक्ति श्रद्धार पात्र मोहताराम इमाम साहेब भाईजान सकलके आमी आमार अंतरस्थल थेके अनेक अनेक सालाम शुभेच्छा भालोबासा जानिए खूब अल्प समय संक्षिप्त किछु बयान करे आपनादेर खेदमत थेके बिदाय माशाल्लाह आलহামদুলিল্লাহ এই হরপুকুর নাকি ওই গ্রামটা হরপুকুর আল্লাহ নিয়ে এসেছেন অনেক দিন পরে এলাম হরপুকুর খুব मोहब्बतेर জায়গা খুব मोहब्बतेर গ্রাম খুব मोहब्बतेर জায়গা জি हरपुकुर खूब भालोबासार जायगा कारण बहु पूर्वे थेके एकटा आशा जावा आछे आमार भाइराओ जान दरबारे इसाले सबे आमार भाइराओ जान अत्यंत भालोबासेन आमादेरके मोहब्बत करेन आमराओ भालोबासी मोहब्बत करी आजके भालोबासार टाने एसे हाजिरा दिएछि आलহামদুলিল্লাহ खूब भालो लागছে आजकेर महफिल बेश किछु मानुष एक जायगाय जमायत हयेछेन एकत्रित हयेछेन खूब भालो लागছে आजकेर महफिल अल्लाह महफिल के कबूल करें आमरा जोरे बोली अल्लाहुम्मा आमीन माशाअल्लाह आलহামদুলিল্লাহ आज के हरपुकुर ग्रामे युवक भाईदेर प्रचेष्टाय आपनादेर सकलेर सहयोगिताय महान आल्लाह पाकेर कृपाय प्रति बछरेर न्याय ए बछर आल्लाह करिये नियेछेन ईसाले सवाबेर महफिल जिक्रुल्लाह जिक्रुन नबीर महफिल आल्लाह कबूल करें माशाअल्लाह बेश किछु मानुष एक जायगाय एसे जमायत हयेछेन बसेछेन আল্লাহ বলার থেকে শোনার থেকে বেশি বেশি করে আমল করা তৌফিক দেন সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন জলসা মাহফিলটা এখন প্রত্যেক দিনের ব্যাপার হয়ে গেছে রোজের ব্যাপার হয়ে গেছে কথা কিছু বুঝতে পারছো এই বাবু আস্তে এই ছেলে আরো যত বারণ করছি তত জোশ বেড়ে যাচ্ছে দেখছি হ্যাঁ জলসা মাহফিলটা এখন রোজের ব্যাপার হয়ে গেছে প্রত্যেক দিনের ব্যাপার হয়ে গেছে
আবার বর্তমানে এখন এই মোবাইল ফোন অ্যান্ড্রয়েড ফোনের যুগ হয়ে গেছে, প্রত্যেকের পকেটে পকেটে এখন বড় মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড ফোন। কথা বুঝছেন জি? এখন জলসার যে অভাবটা ছিল সেই অভাবটা আর নাই, পূরণ হয়ে গেছে। আপনি সারা পৃথিবীর হুজুরকে পকেটে করে নিয়ে ঘুরতে পারছেন, কম ব্যাপার নাকি? সারা পৃথিবীর হুজুর, কথা বুঝছেন না? আগে তো শুধু এক একটা এলাকা ভিত্তিক হুজুরকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেন। 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্টের হুজুর কি হাওড়া থেকে একটা দুটো হুজুরের খোঁজ খবর পেয়েছেন, ফোন নম্বর রেখেছেন, কার্ড রেখেছেন, ফোনে দাওয়াত করছেন হাওড়ার হুজুর কি হুগলির হুজুর। এখন সারা পৃথিবীর হুজুর আপনার পকেটে, খালি 299 299 টাকা রিচার্জ করলে আপাতত 28 দিনের জন্য সব হুজুর পকেটে। আবার যদি রিচার্জটা একটু বাড়িয়ে দেন, দিয়ে 84 দিনের করে দেন, বাস সালে 84 দিন হুজুরকে পকেটে করে নিয়ে ঘুরতে পারছেন, প্যাকেজ করে নিয়ে ঘুরছেন। আমেরিকার হুজুর, রাশিয়ার হুজুর, ব্রিটেনের হুজুর, ফ্রান্সের হুজুর, লন্ডনের হুজুর, সৌদি আরবের হুজুর, দুবাইয়ের হুজুর, বাংলাদেশের হুজুর, পাকিস্তানের হুজুর, ভারতের হুজুর, সারা পৃথিবীর হুজুর আপনার পকেটে। আপনি যে ভার্সনের মানুষ হবেন সেই ভার্সনের বক্তৃতা আপনি শুনবেন, শ্রবণ করবেন। আপনি যদি ইংরেজি ভার্সনের মানুষ হন তাহলে আমেরিকার হুজুরের ওয়াজ শোনেন, কথা বলেন। তো ইংরেজি ভার্সনের মানুষ আপনি আমেরিকার হুজুরের ওয়াজ শোনেন। আপনি যদি আরবি ভার্সনের মানুষ হন তো সৌদি আরবের হুজুরের ওয়াজ শোনেন বা দুবাইয়ের হুজুরের ওয়াজ শোনেন। আপনি যদি উর্দু ভার্সনের মানুষ হন তো পাকিস্তানের হুজুরের ওয়াজ শোনেন। আপনি যদি বাংলা ভার্সনের মানুষ হন তো বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ, পশ্চিম বাংলা এবং বিভিন্ন আদার্স যে রাজ্যগুলো আছে যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে বা বাংলা ভার্সনের মানুষ আছে, যারা বাংলা ভাষা বোঝে এবং বলে, এই বাঙালি হুজুরদের ওয়াজ শুনবেন। কি কথা ঠিক কিনা বলবেন? তাহলে বাংলায় হুজুরের বয়ান শুনছেন, উর্দুতে শুনছেন, ইংরেজিতে শুনছেন, জি বাংলায় শুনছেন, আবার আরবিতেও শুনতে পাচ্ছেন। আপনি সেই সুযোগগুলো পেয়ে গেছেন। এই জন্য আজকের দিনে অজের অভাবটা আর নাই। অভাব কিসের? সেটা হলো ভালো মানুষ, স্বচ্ছ মানুষের অভাব। আমল করে যে স্বচ্ছ ব্যক্তি হতে পেরেছে এই লোকটার আজকের দিনে অভাব। কথা কিছু বুঝে আসছে বাবাজি? আসেন, ভুল বুঝবেন না, রাগ করবেন না, খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন। আজকের দিনে আর নতুন কিছু ওয়াজ শোনানোর আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। মুসা নবীর ওয়াজ, ঈসা নবীর ওয়াজ, দাউদ নবীর ওয়াজ, সুলাইমান নবীর ওয়াজ, আইয়ুব নবীর ওয়াজ, ইউসুফ নবীর ওয়াজ, জাকারিয়া নবীর ওয়াজ, নামাজের ওয়াজ, রোজার ওয়াজ, হজ জাকাতের ওয়াজ, দান খায়রাতের ওয়াজ, সেবার ওয়াজ, ভ্রাতৃত্বের ওয়াজ, আদর্শের ওয়াজ, মনুষ্যত্বের ওয়াজ, ইনসানিয়াতের ওয়াজ, ঐক্যের ওয়াজ, চরিত্রের ওয়াজ, কালচারের ওয়াজ, শিষ্টাচারের ওয়াজ, বাবাপের খেদমতের ওয়াজ, প্রতিবেশীর হকের ওয়াজ, আত্মীয়র সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওয়াজ, এতিম মিসকিনের সঙ্গে ভালো আচরণ, ভালো ব্যবহার করার ওয়াজ, টোটাল ওয়াজ আমাদের সব কমপ্লিট। আর এগুলো লাগাতে পারলেই, মেনে নিতে পারলেই আপনি গেনার, সাকসেসফুল। আর এগুলো ঠিক জায়গায় আমরা লাগাতে না পারার কারণেই পৃথিবীর জমিনে এত ফাসাদ, মারামারি বেড়েছে, খুন খারাপি বেড়েছে, অহংকার বেড়েছে, হিংসা বেড়েছে, গীবত বেড়েছে, পরচর্চা বেড়েছে, গরিবের মাল আত্মসাৎ করে নেওয়ার লোক বেড়ে গেছে, আমানতের খেয়ানতকারী বেড়ে গেছে। এই যে টোটাল, তার মানে কেন? ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে গেছে, ধর্ম থেকে তারা বিমুখ হয়ে গেছে, ধর্ম থেকে তারা দূরে সরে গেছে, যার কারণেই আজকে এত ফ্যাসাদ। বর্তমানে খুব কঠিন পরিস্থিতি চলছে ভাই। একদিক দিয়ে রাজনীতির নেতারা যেমন একে অপরকে সহ্য করতে পারে না, কামড়াকামড়ি শুরু করেছে, ওর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে, ওকে কটাক্ষ করে ওকে কটাক্ষ করে, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলে না, চিকিৎসা নিয়ে কথা বলে না, মানুষের উপকার নিয়ে কথা বলে না, কলেজ ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কথা বলে না, রুজি রুটি নিয়ে কথা বলে না, হসপিটাল নিয়ে কথা বলে না, চিকিৎসা নিয়ে কথা বলে না, ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলে না, চাকরি বাকরি নিয়ে কথা বলে না, শুধু ওর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে রাজনীতির নেতারা শুরু করেছে। আর অপর দিক দিয়ে খালি হুজুরও ফাসাদ, ওর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে, ওকে বলছে মেরে ফেলবো, ও বলছে কেটে ফেলবো। এই যে শুরু হয়েছে সমস্যা, এই হুজুর এক হুজুর আর এক হুজুরকে সহ্য করতে পারে না, কথা বলে না।
আগে তো তবু আমরা জানতাম যে এটা ফুরফুরা, এটা তবলিগ, এটা আহলে হাদিস, এটা বেরেলি, এটা ওয়াহাবি, এটা ন্যাড়া, এটা ভেড়া, অনেক দল আছে। আবার এখন দেখছি সেলসেলার ভেতরই শুধু ভাগ হয়ে যাচ্ছে। 10টা 5টা নিয়ে এক জায়গায় গোল হয়ে যাচ্ছে, 10টা 5টা নিয়ে আরেক জায়গায় গোল হয়ে যাচ্ছে। হয়ে গিয়ে বলে ওদের বিরুদ্ধে খবরদার, ওদের দিকে যেও না। ও বলছে ওদের দিকে খবরদার যেও না। এই যে কামড়া কামড়ি শুরু হয়েছে ইওর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। একটা হুজুর বক্তার যদি এই অবস্থা হয়ে যায়, একটা মৌলানা সাহেব ইমাম সাহেবের যদি এই অবস্থা হয়, সাধারণ মানুষ কাকে অনুসরণ করবে? কোন দিকে ধাবিত হবে সাধারণ মানুষ? এই ছেলে, কথা কিছু বুঝে আসছে? সাধারণ মানুষ কার দিকে যাবে, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, কোন হুজুরটা ঠিক আছে আর কোন হুজুরটা ভুল আছে, এটা হলে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে একটা কথাই বলবো, কে ভালো আর কে মন্দ এই বিচার করতে যান না, তাহলে আপনি নিজেও জালে জড়িয়ে যাবেন। যারা দেখবেন পর সমালোচনায় মেতে উঠেছে, হুজুরে হুজুরে দেখবেন ই ওর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে বলছে, এ ওকে কটাক্ষ করে, ওকে কটাক্ষ করে, এই জায়গাটাকে গীবতের জায়গা তৈরি করে ফেলেছে। এদেরকে বয়কট করুন, এদেরকে বয়কট করুন, এদেরকে দাওয়াত করবেন না, স্টেজে ওঠার সুযোগ দেবেন না। কেন 2 ঘন্টাই তো গীবত করে যাবে। ভাবতে অবাক লাগে। শোনেন, সব থেকে সমস্যাটা কোথায় জানেন? রাগ মেটাতে গিয়ে যদি কাছাকাছি গিয়ে যদি একটা ঘুষি মারতো নাকেতে, তবু একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই যে মোবাইলের ভেতর দিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, ইওর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে মোবাইলের মাধ্যম দিয়ে, এটা একমাত্র অন্য কমিউনিটির মানুষকে হাসানো ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্য জাতির মানুষকে বা অন্য কমিউনিটির মানুষকে, অন্য ধর্মের মানুষকে শুধুমাত্র হাসানো হচ্ছে আর অন্য কিছু নয়। আর ইসলাম ধর্মকে কলুষিত করা হচ্ছে, ইসলাম ধর্মকে ছোট করা হচ্ছে। তারা বলবে দেখো মৌলভী সাহেবদের অবস্থা, দেখো হুজুরদের অবস্থা যদি এরকম হয়, তো সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন হবে? এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো, এদের থেকে দূরে থাকবেন, স্টেজে তুলবেন না। যারা এর বিরুদ্ধে ওর বিরুদ্ধে করে, এদেরকে খবরদার স্টেজে তুলবেন না। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করেন। আমরা জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, সাথী মহব্বতের ভাইরা, চলুন আলোচনা অল্প সময় করে যাই। খুব বেশি কষ্ট আপনাদেরকে দেবো না, খুব বেশি সময়ও নেব না। আসেন, মনে রাখবেন ইসলামের স্তম্ভ হলো 5টা। কটা? কথা কয় না, কটা? 5টা। ইসলামের স্তম্ভ হলো, খুঁটি হলো 5টা। ইসলামের স্তম্ভ হলো, খুঁটি হলো 5টা। এর মধ্যে 1 নম্বরে সেটা হলো ঈমান। ঈমানের গুরুত্ব কিন্তু সব থেকে বেশি। ঈমানের গুরুত্ব সব থেকে বেশি। ঈমান মানে বিশ্বাস। কিসের উপরে বিশ্বাস? আমানতু বিল্লাহ ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত। এই বিশ্বাসের নাম হলো, বিশ্বাসের নাম হলো ঈমান। এই বিশ্বাসের নাম ঈমান। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল কিতাবিল্লাযী নাযালা আলা রাসূলিহি ওয়াল কিতাবিল্লাযী আনজালা মিন ক্বাবল ওয়া মা ইয়াকফুর বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফাকাদ দাল্লা দালালান বাঈদ। এই বিশ্বাসের নাম হলো ঈমান। ঈমান বাঁচিয়ে 2টো কাজ করুন, 2টো কাজ। একটা হলো 5 ওয়াক্ত নামাজ অভ্যাসে পরিণত করে ফেলুন। এটা ছাড়বেন না, এটা ছাড়বেন না, কারণ এটাই আপনার কবরের সঙ্গী হয়ে যাবে। 5 ওয়াক্তের নামাজ অভ্যাসে পরিণত করুন, এটা ছাড়বেন না। কোনো কারণে বাই চান্স যদি 1 ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে যায়, সেটাকে আবার ঘুরিয়ে পড়ে নেন এবং আল্লাহর কাছে মাফ চান। নামাজ যদি আপনি চালিয়ে যেতে পারেন, নামাজ আপনাকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। নামাজ আপনাকে পাপ মুক্ত বানিয়ে দেবে, গোনা মুক্ত বানিয়ে দেবে। এই জন্য 5 ওয়াক্তের নামাজ আপনি কন্টিনিউ চালিয়ে যান, আদায় করুন। নামাজ যেন ছেড়ে দেবেন না। সবাই নামাজটা পড়ুন, কেউ নামাজ ছাড়বেন না। নামাজ আপনি যেন একদম ছাড়বেন না। জি, কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন, জি, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, নিশ্চয় নামাজ সমস্ত রকমের খারাপ অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বাঁচায়, দূরে রাখবে।
জোরে বলতে পারেন না? নিশ্চয় নামাজ সমস্ত রকমের পাপ কর্মগুলো থেকে মানুষকে বিরত রাখবে, দূরে রাখবে। এই জন্য নামাজ আপনাকে অন্যায় মুক্ত বানাবে। এই 5 ওয়াক্তের নামাজ আপনি চালিয়ে যান, ছাড়বেন না। আর বছরে 1 মাস রোজা এটা রাখবেন, এটাও যেন ছেড়ে দেবেন না। আর আওকাত থাকলে হজ আর যাকাত করুন, ব্যাস এতটুকু কাজ করুন ইনশাআল্লাহ। আর হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন, হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। কেন হারাম খাদ্য ভক্ষণ করলে তার জবানের দোয়া কবুল হবে না। হারাম খাদ্য ভক্ষণ করলে সে ওলি হতে পারবে না। এক একটা চাচাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কত বছর নামাজ পড়ছেন চাচা, কেউ বলছে 32 বছর নামাজ পড়ছি, কে বলছে 28 বছর নামাজ পড়ছি, কে বলছে 22 বছর নামাজ পড়ছি, অথচ জবানের দোয়া কবুল হয় না। সারা জীবন ধরে একটাই দোয়া করলো, আল্লাহ আমার একটাই মাত্র মেয়ে, আল্লাহ তোমার কাছে সবসময় নামাজের পাটিতে দোয়া করছি, আল্লাহ একটা সুপাত্র মিলিয়ে দাও। অবশেষে যখন একটা পাত্র মিলল, জামাই মিলল, তা আবার মস্ত বড় গেঁজাখোর, মানে যা বলে তার উল্টো হয়। তো আপনি 22 বছর নামাজ পড়ে উল্টো দোয়া হবে কেন? কথা কয় না। তো 22 বছর নামাজ পড়ে উল্টো দোয়া হচ্ছে কেন? যা বলছেন তার উল্টো হচ্ছে কেন? আরে যে লোকটা নামাজ পড়ে না সে না হলে যা বলবে তার উল্টো হবে, যা বলবে তার উল্টো হবে। তো আপনি 22 বছর নামাজ পড়ছেন মানে তো আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে। যা বাবা, আমি কি বোঝাতে পারছি নাকি? এই নামাজ পড়ে জিকির করে তসবিহ পড়ে দাঁড়িয়ে রেখে টুপি পরি তো খাজা গরিবে নামাজ হয়েছে। কথাবার্তা বলছেন না কেন? কথা বলে না নাকি আলাদা কোনো ইবাদত ছিল? এই নামাজ, এই জিকির, এই টুপি, এই জিকির, এই তসবিহ, এই চাস, এই ইশরাক, এই তাহাজ্জুদ, এই নামাজ, এই কোরআন তেলাওয়াত, এগুলো করি তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী হয়েছে। কথা বলে না, হ্যাঁ না কিছু বলছে না? আরে বাবা, এই নামাজ, এই টুপি, এই দাড়ি, এই তসবিহ, এই সুন্নত, এই ফরজ, এই ওয়াজিব, এগুলো মেরি, এগুলো করি তো ফুরফুরা পীর আবু বকর সিদ্দিক দাদা হুজুর কেবলা হয়েছে। জোরে বলতে পারেন না সুবহানাল্লাহ? আরে বাবা, এই নামাজ, এই টুপি, এই দাড়ি, এই তসবিহ, এই জিকির, এই চাস, এই ইশরাক, এই তাহাজ্জুদ, এই আবাবিল, এই নামাজ পড়ি হারওয়ার জমিনে গোরাচাঁদ আব্বাসী হুজুর হয়েছে। এই নামাজ পড়ে, এই দাঁড়ি রেখে, এই টুপি পরে, এই জিকির করে, এই ইবাদত করি বসিরহাট আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর হয়েছে। হ্যাঁ গো বাবা, এইগুলি করে আপনারা যেগুলো করছেন, আমরা যেগুলো করছি, এগুলি করে। কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন? আপনার আমারটা কবুল হচ্ছে না আল্লাহর দরবারে। কেন? আমরা হারাম আর হালালকে একসঙ্গে পাইলে চালিয়ে দিচ্ছি, আর তেনারা ভাগ করে দিতে পেরেছে। এটা হারাম, হারাম যখন, এটা নেগেটিভ যখন, এটাকে আর কখনো মানতে পারবো না, নেগেটিভকে কখনো মেনে নিতে পারবো না, সাইড করে দিয়েছেন। এই হারাম আর হালালকে পৃথক করে দিয়েছেন, চলবে আর চলবে নাকে আলাদা করে দিয়েছেন, পৃথক করে দিয়েছেন, দুটোকে তফাৎ করে দিয়েছেন, যার কারণে নেগেটিভ কাজগুলো ছেড়ে দিয়েছেন আর পজিটিভ গুলো ভালো করে ধরার মতো করে ধরেছেন, তাই আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে। আর আপনি নামাজ পড়ছেন, পড়লে কি হবে? আপনার বাড়িতে এখনো বন্ধন ঢুকে আছে। আপনি নামাজ পড়ছেন, পড়লে কি হবে? আপনার বাড়িতে এখনো মহিলা সমিতি ঢুকে আছে। আপনি নামাজ পড়ছেন, পড়লে কি হবে? আপনার ছেলে এখনো রাজনীতি করে সেই ইনকাম করে নিয়ে এসে আপনাকে খাইয়ে দিচ্ছে। আপনি নামাজ পড়লেন, পড়লে কি হবে? আপনি এখনো পর্যন্ত পাড়ার সুদখোরের বাড়িতে ভালো করে খাওয়া হবে বলে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, সুদখোরের মেয়ের বিয়ে, সেখানে খাওয়াটা ভালো হবে বলে আপনি নামাজি চলে যাচ্ছেন, লোভ সামলাতে পারেন না যে খেয়ে আসছে। কথা কিছু বুঝতে পারছেন? এই কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছেন? আমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছেন আপনারা? এই জন্য কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়াহাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হারামা রিবা, ক্রয় বিক্রয় তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে আর সুদ তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, ইয়ামহাকুল্লাহু রিবা ওয়া ইউরবিস সাদাকা আল্লাহু ইউহিব্বু কুল্লা কাফারিন আসীম। আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বললেন, দান সদকাকে আমি আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিই, সুদকে আমি আল্লাহ ধ্বংস করে দিই। আল্লাহু ইউহিব্বু কুল্লা কাফারিন আসীম। আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ পাক ওই সমস্ত পাপী অকৃতজ্ঞ মানুষগুলোকে আমি আল্লাহ পছন্দ করি না। কথা কিছু বুঝে আসছে বাবাজি?
হে তরুণিয়া নওজোয়ান যুবকেরা, হে আমার মুরব্বিয়ানেরা, বাবা রাসূল রেখে দিয়ে এই জন্য আমার নবী সুন্দর করে বলেছেন, লা ইয়াদখুল জান্নাতাল লাহমুন নাবাতা মিনাস সুতি ওয়া কুল্লু লাহমিন নাবাতা মিনাস সুতি কানাতিন নারু আওলা বিহি। আল্লাহ নবী বললেন, যে ব্যক্তিটা সামান্য পরিমাণ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করবে, জেনে শুনে যদি এক জাররা পরিমাণ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে, নবী বলছেন ওই শরীরটা জান্নাতে যাবে না। সামান্য পরিমাণ জেনে শুনে যদি হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা হয়, শরীরটা জান্নাতে যাবে না। এখন যদি খবর নিয়ে দেখা যায় 100টা যদি ঘর সমীক্ষা করা হয়, আমার তো মনে হয় 80 থেকে 85টা বাড়িতে এখন বন্ধন ঢুকে গেছে। একটু হ্যাঁ না কিছু বলছেন না কেন? কিছু একটা বলেন। আমার তো মনে হয় 80টা বাড়িতে এখন মহিলা সমিতি হচ্ছে, 80টা বাড়িতে এখন মহিলা সমিতি হচ্ছে। এখন 100টা লোক নিয়ে যদি সমীক্ষা করা হয়, আমার তো মনে হয় 70টা লোক এখন মিথ্যা কথার উপরে পণ্য বিক্রি করছে, মাল বিক্রি করছে, শুধু মানুষকে ঠকিয়ে ধোকা দিয়ে মিথ্যা কথার উপরে পণ্য বিক্রি হচ্ছে। এটা 70টা লোক করছে, 100-র ভেতরে 70টা লোক এখন মিথ্যাবাদী হয়ে গেছে। কথা ঠিক বলছি না ভুল বলছি? 3 দিন আগেকার পটলগুলোকে খালি পানির ঝাপটা মারছে, দিয়ে বলছে ভাই আজ কি নামালাম ভাই। কথা কয় না, কথা কয় না। এ লোক নেই, 3 দিন আগেকার পটলগুলোকে নিয়ে শুধু পানি ঝাপটা মেরে টাটকা মাল বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আছে না নাই? এ লোক আছে, আছে নেই? এ লোক আছে। আমাদের সমাজে এমন ব্যবসায়ী বার হয়েছে, এদের ব্যবসাটা হারাম, টাকাটাও হারাম, শরীরে যত রক্ত গোস্ত মাংস তৈরি হয়েছে সবটাই হারামের পয়সায় বানিয়েছে। এই জন্য এই হারামের শরীর নিয়ে কখনো জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সমাজে কিছু ব্যবসায়ী বার হয়েছে, এরা দেখবেন ব্যবসা করে, খালি বলে টাকা হবে বস্তা বস্তা, করবো আমরা সুদের ব্যবসা। অনেকে আবার ব্যবসা করে মদ, খায় মদ, নিজেকে বলে আমরা বড় সৎ। অনেকে আবার কাটতে যায় লটারি, বাধা দিলেই দেখাবে কাটারি। লোক নেই? কথা বলছেন না কেন? আপনাদের এলাকায় এইসব নেই? আল্লাহু আকবার। যে এই তো অবস্থা সমাজে পরিস্থিতি খুব খারাপ। নকল মালের ওপরে লেখা আছে নকল হইতে সাবধান, আসল চিনবেন কি করে? সবই তো মশাল তেল, তো ঝাঁঝ কই? আরে কথা বলে না, কথা বলে না? সবই তো মশাল তেল, তো ঝাঁঝ কই? ঝাঁঝ কই? আরে বাবা সবই তো কাঁচা লঙ্কা, তো ঝাল কই? ঝাল কই? না, এটা হাইব্রিড লঙ্কা, দেখতে লঙ্কার মতো কিন্তু ঝাল নাই। কথা কিছু বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন না? হ্যাঁ, সে দাড়িওয়ালা আলাদা দাড়িওয়ালা, সে টুপিওয়ালা আলাদা টুপিওয়ালা, সে জুব্বাওয়ালা আলাদা জুব্বাওয়ালা, সে নামাজি আলাদা নামাজি, সে কোরআন পান্নেওয়ালা আলাদা পান্নেওয়ালা। এই পরে তার আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে। আর আজকের দাড়িওয়ালা আলাদা দাড়িওয়ালা, আজকের টুপিওয়ালা আলাদা টুপিওয়ালা, আজকের নামাজি আলাদা নামাজি, আজকের বক্তা আলাদা বক্তা, আজকের হুজুর আলাদা হুজুর, আজকের ইমাম আলাদা ইমাম, আজকের হাফেজ আলাদা হাফেজ, আজকের পিসাব আলাদা পিসাব। তার সঙ্গে মিলবে না। সে সরষের তেল আলাদা আর আজকের তেল আলাদা, ঝাঁঝ নাই। দেখতে সরষের তেল, ঝাঁঝ নাই। কথা কিছু বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন? এই জন্য বলেছিলাম এই ইবাদত করি তার আল্লাহর ওলি হয়েছেন, এই ইবাদত করি তার আল্লাহর ওলি হয়েছেন। যা বলেছেন কবুল হয়ে গেছে, কবুল হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার, কবুল হয়ে গেছে। যা বলেছেন আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। আর আপনি 22 বছর নামাজ পড়ে 28 বছর নামাজ পড়ে জাবানের দোয়া কবুল হচ্ছে না, গোলমাল তো কিছু একটা আছেই।
গোলমাল তো কিছু একটা আছেই, সেটা আপনি খুঁজে বের করুন, অ্যানালাইসিস করুন, খুঁজে বার করুন কোন জায়গাটাই ডিস্টার্ব। খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছেন, এটা নিশ্চয়ই ডিস্টার্ব আছে। আর নালে বাড়িতে বন্ধন ঢুকে আছে, নিশ্চয়ই ডিস্টার্ব আছে। আর না হলে নিজে হারাম খাদ্যের সঙ্গে ভক্ষণ, হারাম খাদ্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন, হারাম খাদ্য ভক্ষণ করছেন, কিছু একটা ডিস্টার্ব আছে। এই ডিস্টার্ব আছে বলি জওয়ানের দোয়া কবুল হয়নি, নালে কেন হবে না? কেন আমার রব তো ওয়াদা দিয়েছেন, ফাসকুরুনি আযকুরুকুম, বান্দা আমাকে স্মরণ কর, ডাক, আমি আল্লাহ তোদের স্মরণ করব। জোরে বলতে পারেন না? এটা তো আমার রবের ওয়াদা। ওয়াস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, বান্দা তোমরা ধৈর্যের মাধ্যমে, সবরের মাধ্যমে ও সালাত নামাজের মাধ্যমে আমার দরবারে দোয়া করো, আমি আল্লাহ বেশক তোমাদের দোয়া কবুল করব। এটা তো আমার ওয়াদা, আমি কবুল করব, ওয়াদা দিয়েছি। কিন্তু নিশ্চয় তোমার ভেতরে কিছু ডিস্টার্ব আছে। এই ডিস্টার্ব গুলোকে আপনাকে খুঁজে বার করে সঠিক সমাধান দিতে হবে, সঠিক সলিউশন দিতে হবে, তবে দেখবেন উপকারে আসবে। এই কথা কে বলবে? বলবে কে? গোলমাল তো সব জায়গায়। মানি হবে অপমান, গুণী হবে দোষী, সত্য যাবে নির্বাসন, মিথ্যা হবে বেশি, লজ্জা উঠবে আকাশে থেকে, শরম খাবে ধান, যাতে উঠবে অজাতেরা, থাকবে না আর মান, জ্ঞানীরা চুপসে যাবে জ্ঞানহীনদের কাছে, কথাগুলো বিদ্বানেরা সত্যি বলে গেছি। কবিদের কথা, এসব মনীষীদের কথা, বিদ্বানদের কথা, সব কথাগুলো সত্য কথা। জান, একটা 4 পাস মেম্বারের কাছে MA পাস ছেলে একটা সিগনেচার করতে যাচ্ছে, আজ প্রায় 7 দিন হয়ে গেল, 1 সপ্তাহ হয়ে গেল, খালি যাচ্ছে আর আসছে। বলছে সকালবেলায় আয়, বলি সকালবেলা গেল, সকালবেলা যাওয়ার পরে বলছে ওহো তুই এমন টাইমে এলি না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা এক কাজ কর, কালকে আয়। কালকে গেল, এই তোকে যে বলেছি পুরো ভুলে গেছি, আমি তো আবার মিটিং এ বেরিয়ে যাচ্ছি, তুই এক কাজ কর, তুই বিকেল বেলা আয়। 7 দিন পেছন পেছন ঘোরাচ্ছে একটা MA পাস ছেলেকে। কে? 4 পাস মেম্বার। কথা বলছেন না কেন? যে মেম্বারটা একটা সই মারতে গেলে খাতাও ছিঁড়ে ফেলবে, কলম ভেঙে ফেলবে, তার কাছে একটা সই নিতে যাচ্ছে, 7 দিন ঘোরাচ্ছে। এটা কবিদের কথা। জ্ঞানী হবে অপমান, মানি হবে দোষী, সত্য যাবে নির্বাসন, মিথ্যা হবে বেশি, লজ্জা উঠবে আকাশেতে, শরম খাবে দান, যাতে উঠবে অজাতেরা, থাকবে না আর মান। যাতে উঠবে অজাতেরা, থাকবে না আর মান। দেখছেন আজকে ভারতবর্ষের মান কোথায়? সব নষ্ট করে দিচ্ছে, সব নষ্ট করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে আজকে শেষ করে দিচ্ছে, দেশটাকে পুরো শেষ করে ফেললো। কিছু স্বার্থ মানুষ, কিছু মানুষ তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশকে পুরো ধ্বংসের দিকে আগিয়ে দিচ্ছে। কোথায় আজকে বলেন? ভাবা যায় একটা দেশে শুধু একটা কমিউনিটিকে নিয়ে রাজনীতি চলছে। আর আমার তো মনে হয় আপনি যদি সমীক্ষা করে দেখেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সারা পৃথিবীতে যেখানে যা সংখ্যালঘু আছে, সব থেকে আমার মনে হয় সব থেকে বিপদগ্রস্ত সেটা হলো এই ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুরা। অন্য দেশের সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে আমার দেশের কিছু মানুষ মায়ার কান্না কাঁদছে, গলা ফাটিয়ে ফেলছে। অন্য দেশের সংখ্যালঘু, কিন্তু সেখানকার সংখ্যালঘুরা বলছে আমরা যথেষ্ট সুরক্ষিত আছি, যথেষ্ট ভালো আছি। কিন্তু আমার দেশের সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে একবার মায়ার কান্না কাঁদে না, যেখানে প্রতিনিয়ত মব লিঞ্চিং হচ্ছে, প্রতিনিয়ত মব লিঞ্চিং হচ্ছে। দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা দেখলি পিটিয়ে পিটিয়ে মারছে। এ পর্যন্ত যে কত মেরেছে গণনা করে শেষ করা যাবে না, হিসাব দিতে পারবো না আপনাকে আমি। এই পর্যন্ত কত মেরেছে গণনা করে শেষ করতে পারবেন না। এই পর্যন্ত কত মাদ্রাসা ভেঙেছে, কত মসজিদ ভেঙেছে, গণনা করে শেষ করতে পারবেন না। এই পর্যন্ত কত মাজার ভেঙেছে, গণনা করে শেষ করতে পারবেন না। খালি একটাই কথা, একটাই কথা, একটাই কথা, এই একটাই কথা, মুসলিম হাটাও, মুসলিম নিধন করো, এই শুধু আওয়াজ। এছাড়া তাদের কাছে স্বাস্থ্য নিয়ে কথা নাই, চিকিৎসা নিয়ে কথা নাই, হসপিটাল নিয়ে কথা নাই, জি চাকরি নিয়ে কথা নাই, মানুষের রুজি রুটি নিয়ে কথা নাই, ব্যবসা নিয়ে কথা নাই। খালি একটাই কথা, মুসলমান এই হয়েছে, মুসলমান ওই হয়েছে। শুধু একটা সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনীতি চলছে। ভাবতে অবাক লাগে।
আমার দেশের সংখ্যালঘুদেরকে আজকে যেভাবে নির্যাতন করছে, যেভাবে তারা জুলুমের শিকার হচ্ছে, যেভাবে তাদের উপরে নির্যাতন চলছে, নিপীড়ন চলছে, ভাবতে অবাক লাগে। আমার তো মনে হয় অন্য দেশের সংখ্যালঘুরা আমাদের থেকে অনেক বেশি স্বাধীন, তারা অনেক বেশি সুরক্ষিত আছে। অন্য দেশের আপনি সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে আপনি একটা ভিডিও ফুটেজ দেখাতে পারবেন না, একটা ভিডিও ফুটেজ দেখাতে পারবেন না। কিন্তু আমার দেশের সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে আপনি ফেসবুক টানবেন, খালি ফুটেজ বেরিয়ে আসবে, ফেসবুক টানবেন, খালি ফুটেজ বেরিয়ে আসবে। এরকম একাধিক ছবি আপনি, একাধিক ভিডিও ফুটেজ আপনি দেখাতে পারবেন আমার দেশের সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে। চলুন ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, সাথী মহব্বতের ভাইরা, ভুল বুঝবেন না, রাগ করবেন না। আপনাদেরকে আমি একটা কথাই বোঝাতে চেয়েছি, এরপরও কি আপনারা আমরা আল্লাহমুখী হব না, একটু দিনমুখী হব না, একটু ভাববো না? এখনো হারাম খাদ্য খেতে হবে আমাদেরকে, এখনো অন্যায় কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। আসেন, ভুল বুঝবেন না, রাগ করবেন না, বোঝার চেষ্টা করেন। আমি আপনাদের সামনে যে কথা বোঝাতে চাইছিলাম, আসেন, এই হারাম খাদ্য ভক্ষণ করলে আপনার জবানের দোয়া কিন্তু কবুল হবে না। হারাম খাদ্য যদি আপনি ভক্ষণ করেন, আপনার জবানের দোয়া কিন্তু নিশ্চিতভাবে কবুল হবে না। হারাম খাদ্য থেকে আপনি বিরত থাকুন, হারাম জিনিস থেকে আপনি বাঁচার চেষ্টা করুন, ইনশাআল্লাহ আপনার জবানের দোয়া কবুল হবে। তুমি বলবেন না একবার সুবহানাল্লাহ? আপনার জবানের দোয়া কবুল হবে। খাজা গরিবি নওয়াজের জবানের দোয়া কবুল হলো, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের জবানের দোয়া কবুল হলো, ফুরফুরা শরীফ পীর আবু বকর সিদ্দিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি দাদা হুজুর কিবলার জবানের দোয়া কবুল হলো, সুফি ফাতেওয়ালি ওয়াইসি রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের জবানের দোয়া কবুল হলো, বসিরহাট আল্লামা রুহুল আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের জবানের দোয়া কবুল হলো। আপনি 22 বছর 25 বছর নামাজ পড়ছেন, জিকির করছেন, তাসবিহ পড়ছেন, আপনার জবানের দোয়া কবুল হবে না কেন? খবর নিয়ে দেখেন তো ডিস্টার্ব কোথায়? নিশ্চয়ই ভালো বেগুন আর কানা বেগুন পাইল করে বিক্রি করছেন। কথা বলে না, কথা বলে না, নিশ্চয়ই কিছু একটা ডিস্টার্ব আছে। না হলে নিশ্চয়ই আপনি চপের দোকানে বিকেলে চপ সিঙ্গারা যেগুলো বেঁচে গেছিল, পরদিনে সকালবেলা তেলেতে গরম করে রানিং কাস্টমার বলে ছাড়ছেন। কিছু একটা গোলমাল আছে, এই রানিং কাস্টমার বলে পচা চপগুলোকে দিয়ে ছাড়ছেন। কিছু একটা তো গোলমাল আছে, না হলে জবানের দোয়া কবুল হবে না কেন? আর না হলে আপনার আপেলের দোকান যেখানে পছন্দ হয়েছে সেই জায়গায় স্টিকার মেরে বিক্রি করেছেন। কথা বলে না, ব্যান্ডেড মাল বলে চালিয়েছেন। কিছু তো একটা ডিস্টার্ব আছে, নালে জবানের দোয়া কবুল হবে না কেন? এই জন্য আমার নবী সুন্দর করে বললেন, ইয়াতি আলান নাসি জামান لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام। আল্লাহ নবী সুন্দর করে বললেন, অতি সত্তর মানুষের সমুখে এমন জামানা আসবে, আমি রাসূলুল্লাহ বলি কেউ কারণ পরোয়া করবে না কি উপায়ে মাল লাভ করলো, হারাম উপায়ে না হালাল উপায়ে, সেটা দেখা দেখিও থাকবে না। খালি একটাই কথা, যে কোনো ভাবে বড় লোক হতে হবে। কথা ঠিক কিনা? নবীর কথা, আমার কথা নয়। কি উপায়ে মাল লাভ করবে দেখা দেখি থাকবে না। প্রত্যেকের লক্ষ্য নজর একটাই, যে কোনো ভাবে বড় লোক, বড় লোক, বড় লোক হতে হবে। যে কোনো ভাবে টেনে হিচড়ে মেরে মুড়ে কেড়ে কুড়ে নিয়ে বড় লোক, বড় লোক। আর এই সঠিক রাস্তাটা আপনাকে দেখিয়ে দেবে কে? ইবলিস, শয়তান। আসলে এটা সঠিক রাস্তা না বেঠিক রাস্তা? কথা বলে না, এটা কথা বলে না। বেঠিক রাস্তা না সঠিক রাস্তা? আপনি মনে করছেন সঠিক রাস্তা, কিন্তু এটাই আপনার জন্য বেঠিক রাস্তা। আপনি কিছু জানবেন না, ইবলিস আপনাকে এইভাবেই জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আপনি একজন রাজমিস্ত্রি, আপনি একজন মেকানিক, আপনি একজন মিস্ত্রি, আপনি একজন রাজমিস্ত্রি। সকালবেলা খালি কাজে বেরিয়েছেন, ব্যাগের মধ্যে নিয়েছেন কর্নিক, হাতুড়ি, ছেনি, কড়া, খুন্তি, সব নিয়ে বেরিয়েছেন কাজে যাচ্ছেন। সামনে বাজারটার নাম কি গো? কথা বলে না। সামনে বাজারটার নাম কি? গোবরিয়া, গোবরিয়া বাজার। হ্যাঁ, গোবরিয়া বাজার তো কঠিন জাম ভাই। ওইদিকে মাদারতলা বাজার, হ্যাঁ ওইটা আমার শোনা আছে। মাদারতলা তো আমি আসা যাওয়া করি, ওটাতে যাই। গোবরিয়া বাজার তো আমি কোনদিন আসিনি মনে হচ্ছে। কঠিন বাজার তো তাহলে গোবরিয়া বাজার। জি, এখন গোবরলি তো চলছে। কথা বলে কে মাথায় মাখছে, কে গায়ে মাখছে, কে খেয়ে নিচ্ছে, পেটে গিয়ে যা হচ্ছে না ওই বুঝতে পারছে। খালি ফেসবুকে বলছে আমি বিরাট টেস্ট খাচ্ছি।
বিশাল টেস্ট পাচ্ছি, বিরাট টেস্টফুল খাবার। খা খা, কেন খাবিনি? গোবর খা আর গরুর দুধ থেকে সোনা বার কর। কথা বুঝতে পারছেন না? এই হচ্ছে লোক, গরুর দুধ থেকে সোনা খুঁজে পায়। কথা বুঝতে পারছেন? আসেন তো ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, সাথী মহব্বতের ভাইরা, তাদের মাথায় আর কি থাকবে? চলেন যে কথা বোঝাতে চাইছিলাম খেয়াল করেন, লক্ষ্য করেন। তো এই যে আপনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, আপনি একজন রাজমিস্ত্রি, আপনি যখন কাজে বেরিয়ে গেলেন সকালবেলায়, আপনি আপনার ব্যাগের ভেতরে কড়া নিয়েছেন, আপনি আপনার ব্যাগের ভেতরে ছেনি নিয়েছেন, হাতুড়ি নিয়েছেন, আপনি আপনার ব্যাগের ভেতরে ছেনি নিয়েছেন, হাতুড়ি নিয়েছেন, কন্নিক নিয়েছেন, সব কিছু নিয়ে যখন আপনি গোবরিয়া বাজারে গেলেন, সকালবেলা এক কাপ চা খাবেন, ওই এক কাপ চা খেতে খেতেই আপনি লটারির দোকানটা দেখতে পেয়ে গেলেন। ইবলিস শয়তান সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রেনের মধ্যে এসে বসে গেল, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাথায় পুশ করতে লাগলো, এ রাজমিস্ত্রি কতদিন ধরে খেটে খেটে ইনকাম করে বড় লোক হবি, বড় লোক হওয়ার জন্য সহজ পথ হলো যাবার সময় একটা 20 টাকার লটারি মেরে দিয়ে যা। যদি ভাগ্য ভালো থাকে জলসার রাত আছে, রাতের বেলা ওয়াজ শুনবি, আর হুজুর যখন দোয়া করবে একটু দোয়ায় শামিল হয়ে গিয়ে আল্লাহকে বলবি, যদি একবার লেগে যায় তোর জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে, তুই লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে যাবি। আমরা বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে। ইবলিস বলছে, ওরা চিন্তা করছিস কেন? আজকে যে জলসার দিন, তুই তো দিনের বেলা কাটবি লটারি, তো রাতের বেলা ওয়াজ শুনতে যাবি, মাপ পেয়ে যাবি। আমরা বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে। কথা বলছেন না কেন? কথা বলেন কেন? ইবলিস বলছে, শোন খ্যাপা, রাতের বেলা তো ওয়াজ শুনবি, অন্তত বিকেল বেলা একটু গেঁজার টান মেরে দিবি, যাতে করে রাতের বেলা আরামের সঙ্গে বসে বসে ওয়াজ শুনবি, রাতটা তুই ভালোভাবে জাগতে পারবি। আমরা বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে। ইবলিস বলছে, শোন খ্যাপা, রাতের বেলা তো ওয়াজ শুনবি, আপত্তি নাই, সকালবেলা যখন মাছ বিক্রি করতে যাবি, এই ভালো মাছের রক্ত নিয়ে, টাটকা মাছের রক্ত নিয়ে পচা মাছের গায়ে তুই একটু ভালো করে লাগিয়ে রাখবি, আর বেলা 1:45 সময় চড়া দামে বিক্রি করবি, বলবি এখনই কাটছি আর রক্ত বেরোচ্ছে। আমি বলবো হ্যাঁ ঠিক আছে। আমরা বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে। এই জন্য ইবলিসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, আর ইবলিসের কথা আমরা সম্মতি দিয়ে গ্রহণ করে নিচ্ছি। এই জন্য মসজিদে গিয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামাজও পড়ছি, হাইয়া আলাস সালাত, হাইয়া আলাল ফালাহ। একবারও বললাম না ও ইবলিস আমাদের থেকে পালা, বরং আমরা বলছি ইমাম সাহেব থেকে পালা। গোবরিয়া বাজারের দিকে চলে যান, তখন আমরা ইমাম সাহেব থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, মসজিদ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। ও বাবাজি একবার ভালো করে শোনেন, ও বাবাজি আমার ভাইরা, এই জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়ে, দিন ছেড়ে দিয়ে হারামের সঙ্গে যুক্ত হবার কারণেতে আমাদের জাবানের দোয়া কবুল হয় না। নামাজ ছেড়ে দিয়ে, দিন ছেড়ে দিয়ে হারামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণেতে তোমার জাবানের দোয়াটা আল্লাহ দরবারে কবুল হচ্ছে না। যেদিনে তুমি নামাজ রোজা ধরবে আর হারাম খাদ্য থেকে বিরত থাকবে, অন্যায় কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে, সেদিনে জানবে আল্লাহ দরবারে তোমার জবানে দোয়া কবুল হয়ে যাবে। কেননা এই নামাজ পড়ে, এই জিকির করে, এই তেলাওয়াত করে, এই টুপি পরে, এই দাড়ি রেখে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী হয়েছে। এই নামাজ পড়ে, এই টুপি পরে, এই জিকির করে খাজা গরিবি নওয়াজ হয়েছে। এই নামাজ পড়ে, এই দাড়ি রেখে, এই টুপি পরে হযরত ওয়াইস কুরুনি হুজুর হয়েছেন। এই নামাজ পড়ে, এই দাড়ি রেখে, এই টুপি পরে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিক রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবাদত করে দাদা হুজুর হয়েছেন। ইবাদত করে করে 5 হুজুর হয়েছেন। ইবাদত করে করে বসিরহাট আল্লামা রুহুল আমিন হুজুর হয়ে গেছে।
কিছু বুঝতে পারছেন বাবাজি? বুঝতে পারছেন? আর এই হারাম খাদ্য থেকে যদি বিরত না থাকা হয়, জাবানের দোয়া কবুল হবে না, কবুল হবে না। আসেন, ভুল বুঝবেন না, রাগ করবেন। আসুন সমীক্ষা করুন, খুঁজে বের করুন কোন জায়গাটায় আপনার ডিস্টার্ব, সেই জায়গাটাতে আপনি সঠিক সলিউশন দেন। আল্লাহকে ভয় করুন। মনে রাখবেন, অসৎ পথে ইনকাম করলে সেই ইনকামের লংজিভিটি নাই। আপনার রোগে খেয়ে নেবে, ডাক্তারে খেয়ে নেবে, ডাক্তারে খেয়ে নেবে, সংসারে এমন অশান্তি লেগে যাবে, কেস কাচারি করে উকিল বাবু খেয়ে নেবে, কোর্টে খেয়ে নেবে, উকিলে খাবে, পুলিশে খাবে, ডাক্তারে খাবে, ইঞ্জিনিয়ারে খাবে, এরা পয়সা খেয়ে নেবে। আর আপনি লিগ্যাল ভাবে ইনকাম করবেন, হালাল পথে ইনকাম করবেন, সেই পয়সায় আল্লাহ বরকত দেবে। সেটা সীমিত হোক, কম হোক, ওতে সংসারও ভালো চলবে, আল্লাহ রোগ মুক্ত রাখবে, আল্লাহ পুলিশ থেকে হেফাজত করবে, আল্লাহ উকিল থেকে হেফাজত করবে। সব দিক দিয়ে আল্লাহ হেফাজত করলে অল্প ইনকাম হলেও তারকে বরকত থাকবে। জোরে বলতে পারেন না? আসেন, ইনকামে বরকত হোক, এইভাবে চালাবার চেষ্টা করেন, ইনশাআল্লাহ উপকার আছে। এতে দেখবেন আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবেন। কথা কিছু বুঝে আসছে? এই যে রাসূল হাদিস দিলেন, অতি সত্বর মানুষের সম্মুখে এমন জামানা আসবে, কেউ কারোর পরোয়া পর্যন্ত করবে না, পরোয়া পর্যন্ত করবে না, মানামানি থাকবে না। আজকে মানামানি আছে বাবা? এই মানামানি আছে? মানামানি নাই। কেউ কাউকে পরোয়া করে, কেউ কাউকে মানে? কথা কয় না। মানে লটারির টিকিট কাটতে যাচ্ছে, বেপরোয়া, মানে না। একটা ছেলে গ্যাঁজার টান মেরে ঘরে ঢুকছে, বেপরোয়া, মানে না। একটা ছেলে মদের টান মেরে ঘরে ঢুকছে, একটা পাড়া প্রতিবেশী একজন ছেলে মদের টান মেরে রাত 12টার সময় গালাগালি করতে করতে ভিতরে যাচ্ছে, সেও কিন্তু কাউকে পরোয়া করে না, মানে না। কথা বলছেন না কেন? কথা বলছেন না কেন? এটা মানামানি থাকবে না। কে বলেছে? রাসূল বলে গেছে। কথা কিছু বুঝে আসছে? এই কিতাবের মধ্যে পড়ছিলাম, ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম শুনেছেন আপনারা? ইমাম গজ্জালির নাম শুনেননি? হ্যাঁ, শুনেছেন। মস্ত বড় আল্লাহর মাহবুব বান্দা ছিলেন ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। জি, তিনি তার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের কথাটা একটু তুলে ধরেছেন। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম শুনেছেন আপনারা? ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম শুনেননি? পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ গো, সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ, সারা পৃথিবীর মানুষ যাদেরকে চেনে। এত বড় পপুলার বানিয়ে দিয়েছে আমার আল্লাহ, এত বড় পপুলার বানিয়ে দিয়েছে আমার আল্লাহ। সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ চেনে, সারা পৃথিবীর মানুষ চেনে। হ্যাঁ, ইমাম গজ্জালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি কিতাবের মধ্যে লিখছেন ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুরের কথাটা। কি দরজার মানুষ! আল্লাহু আকবার। ও বাবা, তো 12টা পার হয়ে গেছে গো। না আর বলবনি, না না আর বলবনি, আপনাদেরকে আর কষ্ট দেবনি, অনেক সময় হয়ে গেছে। কি বলেন? শীতের রাত, ঠান্ডার রাত, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দিতে পারলেই ভালো হয়। কি বলেন? আর কষ্ট আপনাদেরকে দেবো না, অনেক সময় আপনারা দিয়েছেন। যাক, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ ফের যদি কোনোদিন সুযোগ দেয়, ইনশাআল্লাহ আলোচনা হবে। কই কমিটি কোথায় গেল? তাবারুক রেডি করো। তাবারুক কি আছে? হ্যাঁ, ডালি চালি। ডালি চালি কি রে ভাই? ও ডালে চালে খিচুড়ি, ডালি চালি। আমি ডালি চালি আবার কি খাবার? আমি তো গোশ আলু ভাত শুনেছি, বিরিয়ানি শুনেছি, নেহারি শুনেছি, তাহেরি শুনেছি, খিচুড়ি শুনেছি, আবার ডালি চালি আবার কি খাবার? কথা বুঝছেন? ডালি চালি কি খাবার দেবে রে বাবা? সেদিনে মুর্শিদাবাদে জলসায় গেছি, বলছে হুজুর একটু পালিশ নিয়ে আসবো। পালিশ? পালিশ কি নিয়ে আসবি রে বাবা? পালিশ আবার কি খাবি? ও তো জুতোর দোকানে শুনেছি পালিশ মেরে দেয় পায়ে, জুতোতে পালিশ মেরে দেয়। তুই পালিশ আবার কি খাবি রে? এই পালিশটা কি? তুই কই পালিশ কই? বলে হুজুর বালতির ভেতরে আছে। বালতি করে পালিশ সব বোনাস করেছে। তো দেখি তো ভালো করে বালতিটাকে কাত করে একটু দেখছি, ও আল্লাহ, দেখছি ওই 5 মিশালি খাবার, যেটাকে আমরা আমরা মিক্সড খাবার বলি, মিক্সড খাবার বলি, কিংবা যেটাকে আমরা খিচুড়ি বলি, সব 5 মিশালি খাবার একসঙ্গে পাইল করেছে। বড় বলছে হুজুর পালিশ দেবো একটু।
কথা বুঝছেন না? সে কথায় আছে না, এক দেশের বুলি আর এক দেশের গালি, নাকি সব কথায় আছে না? কথায় আছে না, এক দেশের বুলি আর এক দেশের গালি, এসব কথা আছে। জি জি ভাইরা আমার, জি ত্রিপুরায় গেলাম কদিন আগে, আপনাদের জানা আছে। গত 16 তারিখে ত্রিপুরায় ছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি আলাদা সিস্টেম। তার আগে রাজস্থানে ছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ 3 তারিখে ছিলাম রাজস্থানে, সেখানে গিয়ে সিস্টেম আলাদা। কথা বুঝছেন? তার আগে সেকেন্দ্রাবাদে ছিলাম, সিস্টেম আলাদা। তার আগে আপনার আমেদাবাদে ছিলাম, এই যে আমার ভাই বলছিলেন পূর্বে একসঙ্গে ছিলাম, সেখানে সিস্টেম আলাদা। আল্লাহ যদি নিয়ে যায় ফের কদিন পরে ইনশাল্লাহ বোম্বাই, ফের তারপরে ইলাহাবাদে, এইসব বিভিন্ন রাজ্যে আল্লাহ নিয়ে যান। তো এক এক জায়গায় এক এক রকম সিস্টেম। কথা বুঝছেন? তবে মনে রাখবেন, যেখানে আমাদের পশ্চিম বাংলার মানুষ যেখানে আছে, সেখানে আলহামদুলিল্লাহ বললে হবে না। তাদের খাওয়া, তাদের পড়া, তাদের লেবাস, তাদের পোশাক সবটাই কিন্তু দেখবেন অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে বা অন্যান্য রাজ্যের মানুষের সঙ্গে মিলবে না। এ পশ্চিম বাংলার এদের কথাবার্তার ধরন, এদের লেবাস পোশাক সবটাই সিস্টেম আলাদা। কথা বুঝতে পারছেন? তো যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, সাথী মহব্বতের ভাইরা, যে কথা বোঝাতে চাইছিলাম, তো ওই কমিটি কই? ডালি চালি খিচুড়ি আছে বলছে, তাড়াতাড়ি খাওয়াতে হবে তো, গরম আছে খিচুড়ি, কি বলেন? হ্যাঁ, তো কই কমিটি কই? কই কমিটি কই? এই খাতা নিয়ে এসো না বাবা, দেরি করছো কেন? খাতা নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি খাতা নিয়ে এসো, দেরি করে যাবে না। আর বলবো নি, ছেড়ে দেবো। এত ওয়াজ শুনে কিছু লাভ আছে? কত ওয়াজ শুনবে? না না, প্রত্যেক দিন ওয়াজ শুনছেন খামাখাই। সব কমপ্লিট। খাতা নিয়ে আসেন তাড়াতাড়ি, কমিটি ভাই খাতা নিয়ে আসেন তাড়াতাড়ি, খাতা নিয়ে আসেন। ওই তো সব ইউটিউবার ভাই আসছে, তো কমিটি বেশি ওয়াজ করে লাভ হবে না, তাড়াতাড়ি খাতা নিয়ে আসেন ভাই। ঠান্ডার রাত, শীতের রাত, মুরব্বি কাঁপছে, মুরব্বি কাঁপছে। কি চাচা? যে এবার মহাব্বতের সঙ্গে দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা। এই তাড়াতাড়ি নিয়ে আসেন ভাই, ছেড়ে দিই। আমাকে এত ঠান্ডায় লোক কাঁপছে বসে বসে, চটেতে আরো ঠান্ডায় কাঁপছে। এই না কি হবে? এই লোকজন তখনের থেকে একটু বেড়েছে না? একটু বেড়েছে না ভাই? ভাই কমিটি ভাই, একটু লোকজন বেড়েছে না? তো দরুদের আওয়াজ কই? আবার কখন বলবে? কিন্তু শেষ হতে চলবে। এই দরুদ এত আসতে পড়ছেন কেন? লোক বাড়ছে তো দরুদের আওয়াজ কমে যাচ্ছে কেন? একটু মহব্বতের সঙ্গে পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া নবী 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 পড়ুন, ইয়া নবী 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 পড়ুন না, ইয়া নবী 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 রৌনকে জিন্দগি आपके रौनके जिंदगी आपके रौनके जिंदगी आपके मेरी सारी खुशी
आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं या नबी 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 पूर्ण या नबी 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 नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी नबी या 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 नबी अल्लाहुम्मा सल्ले अला দরুদের আওয়াজ শুনছেন? সব শেষ। এই যে বলছিলাম না সর্ষের তেল আছে, ঝাঁঝ আর নাই, লঙ্কা আছে, কোনো টেম্পার নেই, সব শেষ। আগে পেঁয়াজ একবার লোকে পেঁয়াজ কাটতে গেলে চোখ দিয়ে পানি বেরোতো, এখন পেঁয়াজ গোটা গোটা খেয়ে নিচ্ছে, পানি বেরোয় নি। কথা বুঝতে পারছেন? সব শেষ। সেই সবজিতে সেই ফসলে আর টেম্পার নেই, আর সেই মানুষের আর টেম্পার নেই, খালি এসে বসেছে কোন রকমে। দেখছেন না দরুদ পড়ার অবস্থা, দেখছেন না? কথা বুঝতে পারছেন? আর বেশি বললে লাল চাদর পালিয়ে যাচ্ছে। কোথায় এই ঠান্ডায় কেন যাচ্ছ বাবা? আবার তো উজু করতে হবে। ঠান্ডায় যায়, এই তো আবার যাবে না, ভিতরে ঢুকে পড়ছে। ও আবার এইটা দিয়ে পালাবে? কেন যাচ্ছ ভাই ঠান্ডায়? ফের তো উজু করতে হবে। হুজুর আর উজু, সুজা ঘর। হুজুর উজুও করতে হবে না, রাস্তাও হবে না, সুজা ঘর। যে ভাইরা আমার, পরিস্থিতি খুব খারাপ, খুব খারাপ। কথা বুঝতে পারছেন? যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা নেক মানুষ, ভালো মানুষ, তবুও আপনারা এসে বসছেন। এরপর থেকে তো আর বসার লোক পাওয়া যাবে না, খুঁজে পাবেন না। সেদিনে জলসায় গেছি, কি পাঁপড় খাওয়াচ্ছে, শ্রোতাদেরকে কি পাঁপড় খাওয়াচ্ছে, শুনে রেখে দেন। আগামী দিনে পাঁপড় করতে হবে, কমিটি শুনছো? পাঁপড় করতে হবে, পাঁপড় আর কফি খাওয়াতে হবে। সেদিনে জলসায় গেছি, খালি পাঁপড় খাওয়াচ্ছে, পাঁপড় আর লাল চা খাওয়াচ্ছে, যাতে করে শ্রোতা ঠিক থাকে। আবার কালকে জলসা করলুম, তেলে ভাজা মুড়ি, কি ধনে পাতা চপ নাকি বলে, ধনে পাতা চপ মুড়ি সব পলিথিন করে দিয়েছে, দিচ্ছে, দিয়ে আবার চা খাওয়াচ্ছে, যাতে করে বলে খদ্দের না বাবু ঠিক আছে। কথা বুঝতে পারছেন না? সেদিন এক জায়গায় কোথায় জলসায় গেছিলাম, বলছে হুজুর আমাদের এখানে ফকির পাওয়া যাচ্ছে না। ফকির সাহেব পাওয়া যাচ্ছে না। তো আগে থেকে ফকির কন্টাক্ট করতে হবে, ডায়েরিতে এসে লিখে দিতে হবে, আবার অ্যাডভান্স করে যেতে হবে। বুঝতে পারছেন তো? বুঝতে পারছেন? তবুও তো মাশাআল্লাহ কিছু শ্রোতা পেয়ে গেছেন বলে তবুও প্যান্ডেল ভর্তি হয়ে গেছে। যে জায়গায় জায়গায় শ্রোতার লোক পাচ্ছে না, খালি বলছে হুজুর মোবাইলে দেখে নেবো। কথা বুঝতে পারছেন না? হোর পুকুরের জলসা মোবাইলই দেখে নেবো, আর যাচ্ছি না, ঠান্ডার রাতে আর যাচ্ছি না। এবার এই পাঁপড় টাপড় খাইয়ে, চাটা খাইয়ে যদি ম্যানেজ করা যায় তো করতে হবে। যাক, আপনাদের সুবিধা হলো, পরের বছর ইনশাল্লাহ হায়াতে থাকলে, আল্লাহ রাখলে খাওয়া হবে ইনশাল্লাহ। ভাইদিকে বলে দিয়ে গেলাম, পাঁপড় আর চা হবে ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ হবে ইনশাআল্লাহ। যে
আসেন একটু জোরে তাকবীর দেন, নারায়ে তাকবীর। তাকবীর দিতে গিয়েও ফাঁকি মারছে, কি বিপদে পড়েছি বলো দেখিনি। এই তাকবীর দিচ্ছি কাকে? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সব থেকে বড়, আল্লাহ সব থেকে বড়, আল্লাহ সব থেকে বড়। এটা বললে কোনো সমস্যা আছে বলো? আছে বলো? সমস্যা নাই, কারণ ডাকছি কাকে? আল্লাহকে। জমিন আসমানের মালিক, সারা পৃথিবীর মালিক আমার রব্বুল আলামিন আল্লাহকে ডাকছি। সুতরাং সে আল্লাহকে যখন ডাকবো, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সব থেকে বড়, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সে আল্লাহকে ডাকছি। একবার সবাই মিলে দেন, কেউ ফাঁকি মারবেন না, সবাই মিলে উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে আওয়াজ করে একবার দেন দেখি, নারায়ে তাকবীর। মাঝখান থেকে কিছু ছেলে ফাঁকি মেরেছে, এই লাল চাদর গোলমাল করছে মনে হচ্ছে। আমরা ডাকছি কাকে? জোরে বলো কাকে? আল্লাহকে। কে আল্লাহ? আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আল হাইয়ুল কাইয়ুম, তিনি চিরস্থায়ী চিরজীবী, ছিলেন, আছেন, থাকবেন। লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাউম, যিনার তন্দ্রা নাই, ঘুম নাই, আরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সব বিষয়ে যিনি অবগত, সেই আল্লাহকে রাজি করার জন্য ডাকছি। আসেন সবাই মিলে একবার উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে আওয়াজ করে দেন, কেউ ফাঁকি মারবেন না, আওয়াজ করে একটু দেন দেখি, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। কয়েকটা ছেলে দেয়নে, তার মধ্যে হলদে চাদরওয়ালা মনে হয় দেয়নে, কালো টুপি হলদে জ্যাকেট, না কালো জ্যাকেট হলদে চাদর দেয়নে, আরো কয়েকজন দেয়নে। ওরা ভাবছে আপনি বললি কি দিতে হবে। শোনেন, আমরা রাজনীতির নেতাকে ডাকিনি, খুব ভালো করে শুনবেন, আমরা রাজনীতির নেতাকে ডাকিনি, আর আমরা কোনো দাদা দিদিকেও ডাকছি না। জমিন আসমানের মালিক, সারা পৃথিবীর মালিক আমার রব্বুল আলামিন আল্লাহকে ডাকছি। আমার আল্লাহ সব পারে, কথা ঠিক কিনা ভুল বলেন? সকালে যদি বান্দা ঘুম থেকে উঠবে, আল্লাহ যদি নারাজ হয়ে যায়, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ঘুরিয়ে দিতে পারে বাঁ দিকে জিভ আর ডান দিকে ঠোঁট। বান্দাকে বলতে পারে ওঠ, পারে কি পারে না? হে বান্দা ঘুম থেকে ওঠ, আর ঘুরিয়ে দিয়েছে ঠোঁট। ছোট্ট একটা মিনি স্ট্রোক আল্লাহ দিতে পারে কি পারে না? ছোট্ট একটা মিনি প্যারালাইসিস দিতে পারে কি পারে না? সাবধান হয়ে যান, সবাই অন্তর থেকে মন খুলে আল্লাহকে একবার রাজি করার জন্য দেন। হতে পারে এই ডাকটা যদি আল্লাহ পছন্দ করে নেয়, হতে পারে এটাই আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলাও হয়ে যেতে পারে। চলেন একবার সবাই মিলে দিই, কেউ ফাঁকি মারবেন না, আন্তরিকতার সহিত ভালোবাসার সঙ্গে একবার দেন দেখি, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। হরপুকুর গ্রামের বাৎসরিক সালে সব, হরপুকুর গ্রামের বাৎসরিক সালে সব সিলসিলায়ে মুজাদ্দিদ জামাত দাদা পীরের হক সিলসিলা, নারায়ে তাকবীর। এবারে একটু হয়েছে, মাশাআল্লাহ, এবারে আওয়াজ হয়েছে, যাক আলহামদুলিল্লাহ। আসেন মাশাআল্লাহ, এই পর্যন্ত রাখলাম। আল্লাহ যদি ফের কোনোদিন সুযোগ দেয়, ইনশাআল্লাহ বাকিটা আলোচনা হবে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। যাই হোক, আসেন আমার ভাইয়েরা বড় আশা করে খাতা নিয়ে এসে বসেছে। আচ্ছা আপনারা একটা কথা বলেন তো, কোন ফকির সাহেব যদি জানতে পারে যে ওই বাড়িওয়ালাটা ভিক্ষা দেবে না বা ভিক দেবে না, আচ্ছা ওই ফকির সাহেব কি আর ওই বাড়িওয়ালার বাড়িতে যাবে? কথা কয় না। বলছি কোন ফকির সাহেব যদি জানতে পারে ওই বাড়িওয়ালার কাছে গেলি লাঠি নিয়ে তাড়াবে, ও কি আর ওর বাড়িতে যাবে? হাত পাতবে? হাতবে না। কেন? ও জানে তো ওর বাড়িতে গেলি লাল চোখ দেখিয়ে তাড়াবে। আর ফকির সাহেব জানে না যে ও দেবে না, সে জানে সবাই দেবে, এই মনে করে গোটা গ্রাম ঘুরছে, যে জানে সবাই দেবে, কিন্তু সব বাড়ি থেকে পায় না। তো আপনারাও দেবেন বলি আমরা যাচ্ছি, জানি আপনারা দেবেন, জানি আপনারা মিস করবেন না, কারণ আপনারা দেনেওয়ালা লোক আছেন। কারণ মনে রাখবেন, আপনাদের মতো খেটে খাওয়া